नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिया तांत्रिक स्टोरी को हार्दिक स्वागत। अनेक दिन पर भिडटी आसूची से क्षमा प्रार्थी किंतु वास्तव में आमे आम जीवन रे घटुवा कहानी गुड़ा को ही एठारे उपस्थापना करूँ। एमती नुहे कि कौन सी इमेजिनेशन ओरिएंटेड कहानी आम एठी प्रकाश करूँ ना, सेटा नुहे प्रॉपर तंत्र विद्या द्वारा घटी एक्सपीरियंस को ही आम एठी शेयर करूँ। सेमिति जदि इमेजिनेशन वर्ल्ड स्टोरी आनिकी पकईबार था तेरे डेली पकई पारि था, किंतु सेमिति डेली हुए नहीं। आम सांगे आम हेलु तंत्र विद्यार साधक, तंत्र मार्गरे जाउथिबा साधक। तेणु आम जीवन रे जहाँ जहाँ घटना घटे आम से घटनाटा को आणिक ही एठी उपस्थापना आपणक सामने करूँ। आज गोटे भल कहानी कहूँ धूमावती साधक आ महाकाली साधक भितर तांत्रिक युद्ध केमिति हेइथिला। एई जो घटना जो शिष्य सह घटी तांकर ना एठी मु खोलिकी कहि परिबिनी, किंतु कहानीटी को आरंभ करछि। रिसेंट 2 मास तलर घटना। बालेश्वर जड़े व्यक्ति मते फोन लगेले, मो संगे किछि समय कथा ही सारिया पर मते कहले कि मु आपन संगे भेट करिया चाहूँगी। मु पचारे कौथिपाइका भेट करिया चाहूँगी। से मत कहले कि मु किछिटा तंत्र विद्या शिक्षा को चाहूँगी, से कारण आपणक संगे भेट करिया चाहूँगी। मु कहली ठीक अछि, आपणक मोबाइल रे गूगल मैप अच्छी, सेठी आपण सर्च कर दियंतु जातक विचार साहिल कुमार दास नाटा पळि आसीबो। से लोकेशन देखिक आपण पळि आसंतु। जमिति सेमिति हो करिक किछि दिन भितरे भितरे से आसिक हमर से आश्रमर आड्रेस रे पहुँची गले और आसिक मते भेट कले। ताको शरीरर रंग एकदम गोरा, किंतु चेहरा एकदम कला पड़ जाइए। चेहरा उपरे आखि तल मध्य एकदम कला रंग पड़ जाइए। तांको औरार रंग कला पड़ सारी थाए। तांको पचारि तांको देखु देखु तो जना पड़गला निहाती किछि ना किछि गोटे बड़ तंत्र मंत्रर प्रयोग तांको उपरे होइछि। तथापि तांकर समस्या कौन सेटा तांको पचारि कि तुमर समस्याटा वास्तव में कौन। से कहले कि यूट्यूब रे जनकर वीडियो देखिकी से काली साधना करने चाहूले। जो यूट्यूब रे वीडियो देखी से यूट्यूबर जनक भारी लोकप्रिय यूट्यूब रे जड़े से भारी लोकप्रिय तंत्र साधक तांको ना उजागर करने से मना करछंती। तांको सह से लोक फोन रे कथा ही सारिकी वेस्ट बेंगल गले दीक्षा नवापाई। दीक्षा नहीं सारिबा परे तांको मठरे किछि दिन पई रहिले एवं दक्षिण काली साधना करने को लगिले। आश्रम रे रहिबा समय रे आश्रमर सेवा कले, गुरुंकर सेवा कले, मठ मंदिरर मध्य किछि काम कले। हेले किछि गोपनीय कथा जानिबा को पाइले जहाँकि ठीक नुहे। जी तांको दीक्षा देइथले मठ को आसुथिबा स्त्री लोक मानकर चुटी काटिकी से रखुथले, पाद धूली रखुथले एवं से माने से स्थान जीवा पर तांको उपरे वशीकरणर प्रयोग करथले। याकू जाना नथला कि वास्तव में माने वशीकरणर प्रयोग करछंती बोली। ये जो चुटी काटिकी रखुथले ये तांको पचारुथले कि एटा जिनसटा कोन पई रखा होची। से कहले कि तांको उपरे तंत्र प्रयोग होईची, तंत्र मंत्र काट करिया पईका ए सब जिनस रखा होची। किंतु सेठी किछि दिन रहिबा भितरे भितरे तांकर किछि पिलांको संगे रे भल संपर्क होइगला, जोथि पईका से सूत्ररू जानिया को पाइले कि तांकर गुरु जी थिले दीक्षा दौथले। वास्तव में गुरु शब्द ये उच्चारण करियाटा ठीक नुहे, कारण एभली लोकों को गुरु कहा जाई परिबो नाही। गुरु गोटे सर्वश्रेष्ठ शब्द। से भंड लोक कौन करथिले ना स्त्री लोक मानकर चुटी काटी रखुथले, पाद धूली रखुथले। आ से स्त्री लोक गुड़ा हेटु जीवा परे परे तांको उपरे वशीकरणर प्रयोग करथिले। केवल सेतिक नुहे, वशीकरण करिक अनेक नारी संगे खराब काम मध्य करथिले। हेले बालेश्वर रे जो व्यक्ति जाइथिले शिक्षा पाइका से भारी निष्ठा एवं भक्तिर सह जाइथिले। तांको ए सब घटना जना पड़िबा परे परे से आउ सेठी रहिया पाइका इच्छा प्रकाश कलेनी। तांको भल लागिलानी, जेउथि पई से काहारी को किछि न जणैकि चुपचाप से स्थान छाड़िक पळि आसिले। जहाँको ठारू से दीक्षा नैथिले से पाखंडी जनक महा चालाक। से कौन करथले, तांको पाखकु जी भी जाउथला साधना शिक्षा पई हो, तंत्र मंत्र काट करिया पई हो किंबा अन्य जे कोनोसी कारण पई हो, से प्रथमे तांकर चुटी काटिकी रखुथले।
ଆସନ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା ଶିଖୁଥିଲେ ସେ ସାଧନା ଆସନ ତଳର ମାଟିକୁ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି କିଏ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ତେବେ ସେ ତାପରେ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ପ୍ରଥମେ ଶକ୍ତି ବନ୍ଧନ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ପେଷଣ କରୁଥିଲେ, ପେଷଣ କରିକି ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର କାମଟା, ମେନ୍ କାମଟା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ଧର ପ୍ରେତ ବାଧାରେ କିଏ ଗ୍ରସିତ ହୋଇଛି, ସେ ଲୋକ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ତେବେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରେତ ଗ୍ରସିତ ଲୋକର ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଜିନିଷ ରଖୁଥିଲେ, ଚୁଟି ରଖୁଥିଲେ, କେବେ କେବେ ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ା ରଖିଦେଉଥିଲେ, ନଚେତ ପାଦ ଧୂଳି ରଖିଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରେତ ବାଧାକୁ ହଟେଇ ଦେଉଥିଲେ। ପୁଣି ମାସେ 1.5 ମାସ ପରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କିମ୍ବା 2 ମାସ 3 ମାସ ପରେ ନିଜ ପ୍ରେତକୁ ପେଷଣ କରିକି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ସେ ଲୋକ ପୁଣି ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଧନ୍ଦା ତାଙ୍କର ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ସେ ମଠରେ। ଏ ସାଧକ ଜଣକ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କର ସାଧନା କରୁଥାନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ପଡ଼ିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅମାବାସ୍ୟାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରେତ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ସାଧନାରେ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରେତମାନେ ଆସିକିରି ସାଧନାସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କାଉ ଆସିକିରି ବାରମ୍ବାର ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବସିକିରି ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପୁଛି, ମୁଣ୍ଡକୁ ଖୁମ୍ପିକିରି କଣା କରୁଛି, ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସୁଛି ସେ ସ୍ଥାନର ଚାରିପଟେ ଧୂଆଁର ଘେରା ବୁଲୁଛି, କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ପ୍ରଥମେ ସାଧକ ଏସବୁକୁ ଇଗ୍ନୋର କଲେ, ତାପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସାଧକର ସାଧନା ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେ ସାଧନା କରିପାରିଲାନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧକ ସାଧନା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କମିଗଲା। ଜୀବନ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଗଲା। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସେ ଜପ କରୁଥିଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ବାସ୍ତବରେ କାମ କରୁଛି କି ନା ନାହିଁ ସେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଆସିଗଲା। ଘର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘର ଛାଡ଼ି 2 ଜଣ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଚାଲିଗଲେ, ବାହାରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକରି ରହିଲେ। ଶରୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଗଲା। ସେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ନିଜ ନଖରେ ରାମ୍ପି ଦେଇଛି। ଚେହେରା ବି ତାଙ୍କର କଳା ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏତେ ସବୁ କଥା ସେ ମୋତେ କହିଲେ। କହିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କି ଏବେ କ'ଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନରେ ବସିକିରି ଦେଖିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଔରା ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଧୂମାବତୀ ବାଣ ତା ଉପରେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ କାଟ ପାଣି ଦେଇକି ତା ଶରୀରର ଉର୍ଜାକୁ ବାଲାନ୍ସ କଲି। ମୋତେ ବି ଜଣାଥିଲା କି କାଟ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଧୂମାବତୀ ମହାବିଦ୍ୟାର ବାଣକୁ କାଟିବା ସହଜ ନୁହଁ, କଟିବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ। ତେଣୁ ତାକୁ କହିଲି, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ରବିବାର ଦିନ ରାତିରେ ଆସିକିରି ଆମର ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚ। ଆଉ ଥରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ରବିବାର ଦିନ। ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ସେଠି ସଂକଳ୍ପ କରାହେଲା। ସଂକଳ୍ପ କରେଇକିରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସେଠି କରିଆହେଲା। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରେଇ ସାରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗିରା ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଆହେଲା। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗିରା ବିଦ୍ୟାଟାକୁ ଚଲିଆ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗିରା ବିଦ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଚଲିଆ ହେଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ରାତିରେ ଆଶ୍ରମ ଠେଇ କାଉ ଆସିକି ଘୋର ମାତ୍ରାରେ ରାବ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାଉ, ପାଖାପାଖି ବୋଧେ 7-8ଟା ଖଣ୍ଡେ କାଉ ଆସିକିରି ସେ ପାଖାପାଖି ବସିକିରି ସବୁ ରାବିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ରାବ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ କର୍କଶ ଥିଲା ଯେ କାନ ପୁରା ଅଥରା ପକାଇଦେଲା ଭଳିଆ କର୍କଶ ସ୍ୱର। ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗିରା ପୂଜା ହେଲା, ମନ୍ତ୍ର ଜପ ମଧ୍ୟ କରାହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗିରା ବିଦ୍ୟା ଚଲିଆ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗିରା ବିଦ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତା ଶରୀର ଏକଦମ ହାଲକା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗିରା ବିଦ୍ୟା ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଲୋକକୁ କହିଲି, ତୁମେ ଆଜି ଆମ ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଯାଅ, କାରଣ ପୂଜା ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ 2:30 ରାତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଲୋକ ଶୋଇଗଲେ। ତା ପରଦିନ ଆଗାମୀ ଦିନ ସକାଳକୁ ତା ଚେହେରା ଉପରେ ଥିବା କଳା ଦାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଟିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତା ଚେହେରା ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଖାର ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା'ର ଔରାଟା ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଭିତରେ ରିକଭର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଲୋକ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକିରି କହିଲା। ତାପରେ
ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ତା'ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା ଶରୀର, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯିଏ ଘର ଛାଡ଼ିକରି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେ ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆମ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି, ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆସିକରି କାଳୀକୂଳ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏବେ ତା'ର ସାଧନା ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି, ତା ଘର ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ସାଧନାର ସ୍ତରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକରି ଚାଲିଛି। ଇଏ ଥିଲା ଧୂମାବତୀ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଆଉ ମହାକାଳୀ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ରିଆଲିଟି। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତା ଜୀବନରେ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ଗତି କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଧା ଆସିକି ନିହାତି ତା ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ତେଣିକି ସେ ଦୈବ ବାଧା ହେଉ, ପ୍ରେତ ବାଧା ହେଉ, ପିତୃ ବାଧା ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବାଧା ହେଉ କିମ୍ବା ତନ୍ତ୍ର ବାଧା ହେଉ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଧୂମାବତୀ ସାଧକ ଆଉ ମହାକାଳୀ ସାଧକ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧଟା, ଏଇଟା କେତେ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ହାନି କରିପାରେ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ଧୂମାବତୀ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ମହାକାଳୀ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ଉପରୁ ପେଶି ଦେଲା। ଯେହେତୁ ମହାକାଳୀ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ଦୁନିଆରେ ନୂଆ, ତେଣୁ ତାକୁ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କାଟ କେମିତି କରାଯାଏ, ଲେଉଟ କେମିତି କରାଯାଏ, ଓଲଟ ପୂଜା କେମିତି କରାଯାଏ, ସେ ବାବଦକୁ ତାକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିଥିଲା ତା ନିଜର ଶରୀରଟାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁକା। ଆସିକିରି ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ରହିକିରି ପୂଜା ବସାଇବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗିରା ମନ୍ତ୍ର ଚଲିଆ ହେଲା, ତାପରେ ସେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ତା'ର ଶରୀର ଉପରୁ ହଟିଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ତା ଉପରେ ତନ୍ତ୍ର ପେଷଣ କରିଥିଲା ତା ଉପରେ ନିହାତି ଯାଇକରି ବାଜିଥିବ। ତେଣିକି ସିଏ ଯଦି ତାକୁ କାଟ କରିଥିବ ତା ନିଜର ସିଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ, ଆଉ ଯଦି ସିଏ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିବ ତା ନିଜର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିବ। କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଏଲ୍ କାହାଣୀ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭଉ, ଯେଉଁଟା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟେ, ସେଇ କାହାଣୀକି ହିଁ ମୁଁ ଆଣିକି ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନା କରେ। ମୁଁ ମୋ ମନରୁ କିମ୍ବା ଇମାଜିନେସନ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରୁ କି କୌଣସି ବହି ଦେଖିକିରି କାହାଣୀ ଆସିକିରି ଏଠି କହେନି। ବାସ୍ତବିକ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ, ତନ୍ତ୍ର ଦୁନିଆରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର କାମ କରୁଛୁ। ତେଣୁ କେଉଁଠି କ'ଣ କାମ ହେଇଛି ଆମ ଦ୍ୱାରା, କିଛି ଜୀବନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛୁ, ସେ ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୁଁ ପକାଏ। ଯଦି କିଛି ସଫଳ କାହାଣୀ ଥାଏ, ସେ ସଫଳ କାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏଇ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।